Hello my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students. But nothing to do. At present time is not favorable. This is the time of maintaining social distance. In this moment we should take a balanced diet for the immunity system. All of you know that success in life depends on the best use of education. Education is most important for all. So I want to help you and give some information about the study so that you can continue the study at home. Hello dears, I am MD Bilal Hussain, lecturer English Sultanpur SB College. All of you know that time is most valuable. For this reason, we should not waste our time. All of you know that our college administration already has started the online program. Welcome back to the online class. Today I will discuss about the scene passage from English first paper for class SSC and BM. This is most important topics for you. This topic is already done in many of your classes. Yet I have chosen this one because this is most important and common topics for SSC and BM. If we have a clear idea about the passage, first of all we have to know the clear idea of the keywords of the passage. If you have a clear idea about the keywords, I think all of you can understand the passage very easily and can give the answer in the examination very easily and cut a good figure in the examination. Okay. Hello dears, I hope all of you follow the whiteboard and listen very carefully so that you can understand the passage very easily. Okay. Keywords. Topic: traffic capitals of the world. Traffic capital of the world. This is the most important and common topics of the world. Okay. Before going to the elaborate discussion, we have to know the traffic capital of the world. It is a common problem of the world. Keywords: ওয়েজ সামান্য ফাঁকা জায়গা, ওয়েজ সামান্য ফাঁকা জায়গা, উইজ দ্রুত বেগে যাওয়া, রেঞ্জ মোচড়ানো, রিগল মোচড় দিয়ে প্রবেশ করা, তিনি অতি ক্ষুদ্র, ট্রানজিট গমন পথ, ট্যানজিবল দৃশ্যমান যেটা ধরা ছোঁয়া যায়, স্টার্টারিং অর্থাৎ থেমে থেমে চলা, স্ক্রাপ টুকরো অথবা সার, প্যারাডক্সিক্যালি বিপরীত ভাবে, ন্যারো সংকীর্ণ, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল প্রভাবশালী, ইনসেন্টিভ উদ্দীপনা অথবা উৎসাহ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামো, রেসিডেন্ট বাসিন্দা অথবা অধিবাসী, ওভারপাস ছোট রাস্তা, অবভিয়াস সুস্পষ্ট বা স্পষ্ট, ওভারক্রাউডেড জনাকীর্ণ, ফরওয়ার্ড সামনের দিকে, কেজ খাঁচা। Okay, hello dears, we are following the keywords of the passage. This is most important. Now I will read the passage with meaning. I hope all of you follow the online class very attentively.
please ask me or comments through the inbox. Okay. I am in a tiny steel case attached to a motorcycle stuttering through traffic in Dhaka, Bangladesh. আমি একটি মোটরসাইকেলে সংযুক্ত ছোট্ট স্টিলের খাঁচায় থেমে থেমে বাংলাদেশের ঢাকার রাস্তায় কি করি পথ চলি বা পথ চলছি। ইন দ্য লাস্ট 10 মিনিটস গত 10 মিনিটে we have moved forward maybe 3 feet আমি মাত্র কি 3 ফুট কি করছি এগিয়ে গেছি 10 মিনিটে মাত্র 3 ফুট এগিয়ে গেছি ইঞ্চি বাই ইঞ্চি 1 ইঞ্চি ইঞ্চি করে আমি মাত্র 3 ফুট কি এগিয়ে গেছি কয় মিনিটে ইন দ্য লাস্ট 10 মিনিট গত 10 মিনিটে আমি মাত্র 3 ফুট এগিয়ে গিয়েছি তাও ইঞ্চি ইঞ্চি করে The driver racing the wheel left and right, wriggling deeper into the waves between a delivery truck and a rickshaw in front of us. একটি ডেলিভারি ট্রাক ও একটি রিকশার মাঝখানে ফাঁকা টুকু মানে খালি জায়গাটুকু গলিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে চলায় আমরা ইঞ্চি ইঞ্চি হয়তো 3 ফুট এগিয়েছি এবং কি করছে ড্রাইভার কি করছে হুইলটা ডানে বামে ঘুরিয়েছে কেন আমরা এরকম করছি ইঞ্চি ইঞ্চি করে 3 ফুট কেন গিয়েছি বারবার রিং বাজিয়ে কারণ ট্রাফিক জ্যামের কারণে আমরা কি করতে পারতেছি না গাড়ি স্পিডে চালাতে পারছি না আমাদের কি করতে হয়েছে 10 মিনিটে মাত্র 3 ফুট আমরা অতিক্রম করছি তাও ইঞ্চি ইঞ্চি করে up ahead the traffic is jammed so close together that pedestrians মানে পথচারী মানে যারা পায়ে চালিত গাড়ি চালায় are climbing over pickup trucks and through empty rickshaw to cross the street একেবারে সামনে যানবাহন এতটাই ঠাসাঠাসি করে জটলা পাকিয়েছে বা জটিল করে ফেলছে যে পথচারীরা রাস্তা পার হওয়ার জন্য পিকআপ ট্রাকের উপর দিয়ে এবং খালি রিকশা ডিগ দিয়ে যাচ্ছে মানে কি এমন ট্রাফিক জ্যাম এই ট্রাফিক জ্যামের কারণে পথচারী যারা পেডেস্ট্রিয়ান যারা পথচারী এরা কি করতে পারতেছে না রাস্তা ক্রস করতে পারতেছে না তাই তারা কি করতেছে বিভিন্ন খালি গাড়ি আছে না গাড়ির উপর দিয়ে রিকশার উপর দিয়ে তারা কি করতেছে রাস্তা পার করছে To rows to my left is an ambulance blue light spinning uselessly আমার বাম পাশে দুই সারি পর একটি অ্যাম্বুলেন্স অকারণে নীলবাতি ঘুরপাক খাচ্ছে অকারণে কি নীলবাতি ঘুরপাক খাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স খালি হুইসেল দিতেছে যাতে সে দ্রুত চলে যেতে পারে কিন্তু ট্রাফিক জ্যামের কারণে সে কি করতে পারতেছে না যেতে পারতেছে না বারবার খালি কি করতেছে নীলবাতি ঘুরপাক খাচ্ছে This is what the street here look like from 7 o'clock in the morning until 10 o'clock at night. এটাই হলো সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত রাস্তাঘাটের বর্তমান চিত্র বা এখনকার চিত্র If you are rich, you experience it from the back seat of a car. আপনি যদি অবস্থা সম্পূর্ণ হন তাহলে আপনি কোনো গাড়ির পিছনের সিটে থেকে এটা অবলোকন করেছেন বা দেখেছেন ব্রেথিং ইন দ্য এক্সস্ট এবং কি গ্যাস এগুলা কি নির্গত I am sitting in the back of a CNG. I am sitting in the back of a CNG. আমি বসে আছি একটি সিএনজি তথা কি এক টুকরো কেকের মতো আকৃতির এবং জোড়া দেওয়া ধাতব আবরণে ঢাকা 3 চাকা বিশিষ্ট একটি মোটর গাড়ির পেছনে
I am sitting in the back of a CNG, a three-wheel motorcycle shaped like a slice of pie and covered with a scrap metal. তাহলে কি করছে, আমি বসে আছি একটি সিএনজি তথা এক টুকরো কেকের মতো আকৃতির এবং জোড়া দেওয়া ধাতব আবরণে ঢাকা 3 চাকা বিশিষ্ট একটি মোটর গাড়ির পেছনে। I am here working on a human rights project, but whenever I ask people in Dhaka what they think international organizations should really be working on, they tell me about the traffic. কিন্তু যখনই আমি ঢাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করি যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আসলে কিসের উপর কাজ করা উচিত, তখন তারা যানবাহনের কথা বলে। তাহলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কিসের উপর কাজ করা উচিত? যানবাহনের উপর। কেন? আমরা জানি টাইম ইজ মোস্ট ভ্যালুয়েবল, সো উই শুড নট ওয়েস্ট আওয়ার টাইম ইন অ্যাভেলেবল। আমাদের কি টাইম, সময়ের অপচয় করা কি উচিত না। তাই ট্রাফিক জ্যামে পড়ে আমাদের কি দীর্ঘ সময় আমাদের নষ্ট হয়। Alleviating traffic congestion is one of the major development challenges of our time. হচ্ছে যে যানজট দূর করা। Alleviating মানে কি দূর করা, congestion মানে কি যানজট। তাহলে যানজট দূর করা হলো আমাদের সময়ের উন্নয়নের বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি। Half of the world's population already lives in cities, and the United Nations estimates that the proportion will rise to nearly 70% by 2050. পৃথিবীর অর্ধেক লোক সংখ্যা ইতিমধ্যে শহরাঞ্চলে বাস করে এবং জাতিসংঘের এই ধারণা যে বা জাতিসংঘের মতামত যে 2050 সাল নাগাদ বা 2050 সালের ভিতরে এই অনুপাত প্রায় 70% কি পৌঁছাবে বা বৃদ্ধি পাবে। কিভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি ঢাকা, the world's densest and fastest growing city, is a case study in how this problem got so bad and why it's so difficult to solve. বলছে বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি সম্পন্ন এবং দ্রুততম বর্ধিষ্ণু শহর ঢাকায় এই সমস্যা এতটা খারাপ বা এতটা ভীষণ আকার ধারণ করছে যে আর কেন এর সমাধান করা এত কঠিন সেটা এখন গবেষণার বিষয়বস্তু। এখন এটার সমস্যার সমাধান করা এতই কঠিন যেটা গবেষণার একটা কি বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডাজ নট ম্যাচ দ্য স্কেল অফ ইটস পপুলেশন। ঢাকার অবকাঠামো এর জনসংখ্যার মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। Just 7% of the city is covered by roads compared with around 25% of Paris and Vienna. অর্থাৎ শহরের রাস্তাঘাট প্রায় কি 7%, পক্ষান্তরে প্যারিস ও ভিয়েনায় 25%। Dhaka also suffers from the absence of a planned road network. ঢাকা তাছাড়া কিসের কারণে বলছে? অপরিকল্পিত রাস্তাঘাটের কারণে বা পরিকল্পিত রাস্তাঘাটের অভাবে কি অনুপস্থিতিতে ঢাকার জনগণ বা মানুষ কি ট্রাফিক জ্যামের কবলে পড়ে ভুগছে বা কষ্ট করছে বা সাফার করছে। There are 650 major intersections but only 60 traffic lights, many of which don't work. অর্থাৎ 650টি পর্দার মোড় আছে, অথচ ট্রাফিক লাইট আছে মাত্র কয়টি? 60টি, যার অনেকগুলোই কি অকেজো মানে কাজ করে না। That means the police force is not enforcing driving or parking rules, they are in the intersection directing traffic. তো যার অর্থ হলো যে পুলিশ বাহিনী ড্রাইভিং এবং পার্কিং আইন এবং বিধি কার্যকর করছে না। পুলিশ বাহিনী কি যে ট্রাফিক রুলস আছে এই রুলসগুলো সঠিকভাবে কি কার্যকর করছে না বা সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে না, আর না করার কারণে তারা মরে মরে কি ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে এবং এছাড়া তারা কি করছে মরে মরে যানবাহন চলাচলের নির্দেশনা দিচ্ছে, কিন্তু নির্দেশনা দিলেও কি আমাদের ট্রাফিক জ্যামের সমস্যার সমাধান হইতেছে না। কারণ আমাদের এখানে একটা মহা সংকট ধারণ করছে।
আমাদের রাস্তাঘাট ভালো না, রাস্তাঘাট চওড়া, রাস্তাঘাট ভাঙ্গা এবং পয়েন্টে পয়েন্টে আমাদের ট্রাফিক পুলিশ ইনসাফিসিয়েন্ট ট্রাফিক পুলিশ, এই বিভিন্ন কারণে কি এই ট্রাফিক সমস্যাটা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে কি একটা বড় সমস্যা ধারণ করছে। ওকে, the cost of Dhaka traffic congestion is estimated as $3.8 billion a year, and that's just a delay and air pollution, not the less tangible losses in quality of life. বলছে ঢাকা যানজটের লোকসান ক্ষতি আনুমানিক বছর প্রতি 3.8 কি বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং এটা শুধু বিলম্ব বায়ু দূষণের হিসাব জীবনমানের স্বল্প উপলব্ধি ও ক্ষয়ক্ষতিগুলো নয়। Okay dears, I hope all of you can understand the passage. Okay, today I will discuss about the first part of this passage. This is a big passage, so I discuss about the first part of the passage. Okay, next class I discuss about the second part of this passage. Okay dears, follow the. Now I will see how to make a question. কিভাবে তুমি প্রশ্ন তৈরি করবা, এখন আমি সেটা কি তোমাদেরকে দেখাবো। Hello dears, follow the question. Read the text and answer the following questions. What do you think of traffic jams in our cities? Traffic jam, what do you think? তুমি কি মনে করো ট্রাফিক জ্যাম সম্পর্কে আমাদের শহরে? I think So dears, I think of traffic jam is very dangerous for our cities. তাহলে ট্রাফিক জ্যাম হলো আমাদের শহরের জন্য কি মারাত্মক, মানে হুমকি স্বরূপ অথবা বিপদজনক। তাহলে কি বিপদজনক? ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিক জ্যামটা বিপদজনক না আমাদের জন্য? যে ট্রাফিক জ্যাম দেয়ার আর মেনি কি I think of traffic jams or traffic jams are very dangerous for our cities. আমাদের শহরগুলোর জন্য ট্রাফিক আমি মনে করি যে ট্রাফিক জ্যামস আর ভেরি ডেঞ্জারাস ফর আওয়ার সিটিজ। Also, what are the reasons of traffic jams? আমরা এটা আনসার করব কিভাবে? There are many reasons of traffic jams.
there are many reasons of traffic jams. They are overtaking, tendency, insufficient, insufficient traffic police. There are many reasons of traffic jams. These are overtaking tendency, insufficient traffic police, reckless driving, reckless driving, ওকে তাহলে এগুলো হলো কি what are the reasons of traffic jam তাহলে there are many reasons of traffic jams traffic jam এর অনেক কারণ রয়েছে these are overtaking tendency insufficient traffic police reckless driving etc তাহলে এগুলো হলো কি আমাদের ট্রাফিক জ্যামের কারণ how would a foreigner feel about our traffic system আমাদের ট্রাফিক সিস্টেম সম্পর্কে ফরেনাররা কি মনে করে তাহলে কি ফল্টি আমাদের ট্রাফিক সিস্টেম সম্পর্কে ফরেনাররা কি মনে করে how would a foreigner feel about our traffic system তাহলে आंसर হবে a foreigner think a foreigner think about our traffic system is faulty a foreigner think about our traffic system is faulty তাহলে ফরেনাররা আমাদের ট্রাফিক সিস্টেম সম্পর্কে কি মনে করে যে আমাদের ট্রাফিক সিস্টেম হলো কি ফল্টি মানে ভুল okay hello dear students I hope all of you can understand the passage very carefully can understand I hope all of you can understand the passage very carefully in this way you can practice it at home this is the again homework okay no more today see you again in the next class with a new topics thank you very much